哎，李月，我听别人说，这个摩天轮到最高顶的时候许愿望就会一定成功，我们许愿吧。那都是骗小孩的。笨蛋，你这个时候呢，就应该听女朋友的。那好吧。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. 上去吧。待会儿有人看呢。那整栋楼都是我的，他们敢说什么呀？幼稚鬼。那我走了啊。走了啊。林月，怎么了？舍不得我啊？忘记个事情。什么事情？你把支付宝账号发给我呗。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还。好，是我的手机号码。
那我走了。你怎么了？没什么，就是今天有一点想你。我怎么感觉你怪怪的？哪有怪怪的？人家韩剧里男女主角上个厕所都要腻歪很久，我只是小意思。那以后呢？这种情节可以多上演几次，嗯？上去吧。我走了。你怎么来了？老板，可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力见儿呢，来给我收拾东西。别拦着我，可疼呢。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨。今天有雨？今天怎么可能有雨啊？这么大太阳！你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？都看着呢。暖了，快看是什么？哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账。一个球。今天天气晴，平均气温22度，夜间气温18度，请添加衣物以防感冒。居然还是个智能球。以后他就叫小六了，你叫小八，他叫小六，绝配。我的官配是你才对啊！你竟然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。
接地气。你等着。现在是中午12点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨的？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我啊？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至行，智力下降。我去了，别说了。吃饭。还想吓唬你一下，怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破10万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营？你还挺会知错就改的。那好吧，我回去拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！哎呀妈！漫漫长路是不是还少一个超级可爱的美少女做陪？还有我这名美少男也可以勉强作陪。我们不许。安心，我们也要休息休息，为破100万做准备。对，我们就当一起去庆祝庆祝。走呀！我不会打扰你吧？预备！这我在感受偶遇心中吉他，下次自己不听语，我现在会干。刚才怎么样对我说话？嘿，这一刻不再也朦胧的来吧，那就好好的你的爱我吧。我就说了吧，非得喝那么2大瓶水说美容，能不这样吗？都快炸了。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？ No， 真的？我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊？小盛，这么巧啊！二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊。你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在。啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的。这么巧，要不一起吧？好啊。那就一起去吧。我好了。哦好。哎，我小悠悠也太厉害了，第一次搭帐篷就这么成功。哎，你帮我拍张照呗。行，去吧。OK， 好了吗？看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋的。今天你见到了？哎，别，疼！哎呦，我疼，绊死我！疼，别闹！
你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊。难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不是生你的气，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到大家都在。这又不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多吧？你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我弟跟杏儿来了，所以生气了吗？悠悠跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了？安心，这个钉子没钉进去。你钉没？再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不信我给你躺一个，我给你睡。哎呦，给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。来，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。说了吧，不结实不安全。那总比你安全。哎呀妈！哎呀！啊！哥哥，你没事吧？他没事。没事就好，以后小心一点。他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是我没事。他没事。在看什么呀？没什么。你怕是在看什么见不得人的东西吧？看什么？哎呦，大家都是成年人了，我懂的。你又懂什么了？没有必要说的这么清楚了吧？我不需要那个。是吗？知道。我的能力你是清楚的吧？看来是太久你应该忘了吧？需不需要温习？大白天的，别说这么羞耻的话。所以说，大白天的不要乱开车，哦，对了，把你的支付宝账号发给我。干嘛？我不是还欠你8万2千块钱吗？我可以还你了，因为现在怎么说呢，我也算是一个小暴发户，所以欠你的钱呢，我也是还得上的。欠钱的事情又不着急，反正你也不会跑。那怎么行啊？我得早点实现我这个农奴大翻身。你现在哪里还是农奴啊？也不能总欠人的钱不还啊。可以的话，我希望你能欠我一辈子。你带我来这儿干嘛？来约会。约会？来这么硬核的地方，不太适合我吧？走吧，一会儿你就知道了。
这里是我最初创建 New Way 的地方。当时大家都不看好 New Way， 为了提高效率、研发技术，很长一段时间我都不眠不休地扎根在这里。但是我当时还是失败了。失败了？因为我当时高估了市场的需求，所以制造的所有产品都卖不出去，这批亏损只能公司自己来承担。但还是成功了呀，要不然怎么会有现在的 New Way？ 你有没有想过，如果当初我就一帆风顺的话，我肯定会因为自己的天赋异禀而沾沾自喜，就不会有New Way的今天。每一次失败，都孕育着成功的种子。你所走的每一步都没有对与错，只要从心出发，那所有的挫折，到日后都是你的财富。我不会放弃的。林总，技术部出事了。林总，这次我们吸取了以往的教训，对人脸识别系统进行了多重加密。既然觉得自己没有错，就声音大一点，堂堂正正的。是林总，网上报道的那种漏洞是不存在的。我们早就按照您的吩咐，多重加密了人脸识别系统。这是我们做的详细的质检报告。您看是否要在网上公布我们的质检结果？不然这样下去的话，恐怕会对我们接下来的周年庆活动预热有影响。马上发布澄清说明，其他公关手段也同步进行，去跟物业调解，调取现场监控。是。菜鸟驿站那边有什么动静没有？没有。看来这件事情跟顾氏集团脱不了干系了。马上切断所有跟顾氏集团的信息接口。是。林总，美国那边出事了。说。我们之前为周年庆预热的几大品牌，之前已经签好了意向合同，但是刚刚临时反悔，说不愿意入驻New Way。怎么会这样啊？是没有漏洞，谁爆出来？还有，顾氏集团那边现在突然决定要举办一个网站盛典，据说已经跟美国那边取得了接洽。还没等我们着手调查，这老狐狸自己露出尾巴。你好。你好，给我一份奶油泡芙。好的。New Way是怎么回事？马上发通告否认。老板，董事长说这件事不准我们回应。好，知道了。那我们现在该怎么做？暂时先听董事长的安排。是。好球！老二那摊事儿怎么样了？老二这次在顾元朝手上栽的跟头，恐怕是快让他爬不起来了。老二是你叫的吗？林总，这02少爷倒台，不正是您想看到的吗？咱们现在坐享渔翁之利，就等着他呀，狗咬狗得了。你转过去。啊？转过去。哦。后面有东西吗？你骂谁是狗呢？他是狗，我是什么？他是狗，我是什么？李总，您误会了，我不是那意思。不是，你还解释？你听我说，他是狗，我是什么？
说。看了。走。谢谢哥。要不然我们报警吧？算了吧，我不想把事情闹大。你知道是谁做的吗？应该是疯狂的粉丝吧。我最近停更太久了，他们应该是用这种恶作剧的方式来催更。要不还是搬回来住吧，一个人住也太不安全了。放心吧，哥，真的没事儿。哦，对了，你今天怎么过来了？我给你打电话打了那么多个，你都不接，我还以为你出什么事儿了呢。不好意思啊，我最近在闭关，就把声音什么都给关掉了。闭关？就是找灵感。看上去你憔悴。吃饭了吗？吃了。你呀，是不是没有按时吃饭？现在吃也不晚，你想吃什么？我一块儿点外卖。好了，我再还点什么外卖，给你做饭去。你想吃什么？都行。好。哥，你以为这是怎么了？被商业对手打击是常有的事情，不用多想。今天的事情你一定不要告诉林远，我不想再给他添麻烦。你怎么会是麻烦？来了，刚好最后一个菜。这是太阳打西边出来了，这么多年了都是我给你做饭，今天你亲自下厨请我吃饭。我这不是让你好好感受一下什么叫做天才厨师吗？绝了！这是什么？废纸而已。我就说嘛，我妹还是我妹，并不是突然变成了什么田螺姑娘。哎，我这是下血本了，给你准备这么多菜，想让你好好补补身体的。你吃这个，这是我炒的。这个太好吃了，你就炒这么一小盘儿，你不抠死你吗？你别跟我抢了，你吃猪蹄。好呀。你是不是有什么事情想要跟哥哥说呀？没有啊，我能有什么要说的？皆さん、我々たちの状況は会社移住しばらく考えてください。わかりました。ありがとう。林总，日本这次的条件实在是太苛刻了。您如果按照他们说的来的话，我们将会血本无归，毫无利益可言。趁火打劫，不趁现在更待何时啊？那您打算怎么办呢？我还没有想好。我还是第一次听到您说这种话。
安心常说，如果实在没有什么办法，就别把自己逼得太紧，把之前念头都清空掉，也许会有新的惊喜出现。我下去走走。好，那我在公司等您，您随时安排。你好。你好。要一杯热美式。热美式是吧？稍等。哎，小伙子，现在设计来做活动，给你女朋友带一套吧。不用了。哎呀，真的很好用的。你看我现在脸上皮肤之所以这么好，都是用了圣菊兰的水乳。你用300块钱就可以买到2000块钱产品的效果，真的很划算的。欢迎下次光临。等等，别动！哎，那么东西干什么？你都用完了，你不扔掉吗？用完了。你没看到里面还有这么多啊？这指甲盖这么点，也值得你这么操心啊？我说你啊，是真不知道柴米贵。这个又好用，而且是巨难买，当然要省着用啦。这么一点也能用好久。这什么牌子啊？我都没见过。PK2 你知道吧？啊，那上面不是写着 KAI 吗？这个是英国的一个小牌子，叫 KAI。它呢，就是能够做 PK2 的平价替代品。这都是商家的宣传手段，难不成你真的相信300块钱能够买到3000块钱的质量？我当然相信了，这是我自己做攻略海淘上来的，这是平价中的战斗机。海淘？唉，像我们这种秃头的贫困女孩，我怎么可能买得起 PK2 啊？那就只能去找一些能够代替 PK2 的一些平价的化妆品吧。反正都差不多。林总，怎么了？安心小姐不见了。不见了？她家找过了吗？都找过了。让一下，让一下。林总，你接受采访吗？林总，林总，顾安生，顾安生，你在家吗？快拍快拍！林少爷，你是来炫耀的吗？伯母，我来找顾安生。安生不在，以后也请你不要到我们家来了，顾家不欢迎你。安心呢？你知道他去哪儿了吗？我问你，安心呢？你觉得我还会给你再伤害他的机会吗？你说什么醉话呢？啊？你还不明白吗？安心是被你逼走的。你逼走？你是不是有什么事情想要跟哥哥说呀？没有啊，我能有什么要说的？您已订购第7190次前往清河镇。你要走，是因为凌月吗？我跟他的相遇原本就是一场意外。您老实
实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现你？我再也不赶你走了，你听到了没啊？听到了。我本来想，如果他一直留在我身边，其实也挺开心的。直到那天，他出现在生日宴上，来到我的面前。正式介绍一下，凌月。那时候我才发现，我们完全就是两个世界的人。他不会因为流落街头而吃不上饭，不用纠结杀虫剂的性价比，也不是专属于我一个人的小坝。如果不是那场意外，我们根本不会有交集。他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。仙儿说的话或许是对的，我对于他来说，也许是个负担吧。所以，我想暂时离开这里。也许到了该放手的时候了。安心。喂，悠悠。喂，安心，你快看看微博吧，上面都说因为公司危机，凌月都积劳成疾进医院了。你没有收到消息吗？我知道了。您好，您拨打的电话已关机。哥，凌月她好像不太舒服，去医院了，我要去看看她，我先走了。所以不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？不是的，哥。那你有没有想过，我也需要你？知道了，对你来说，我一直是哥哥，但哥哥这个身份已经压得我喘不过气来。我没你想的那么坚强，我没你想的那么勇敢，我也会不知所措，我也会害怕，我也会受伤。可是只要我知道你在我身后，只要我知道你还需要我，我就什么都能做。保护你，对你好，看你笑，对我来说是本能一样。可我现在只能看着你，因为另外一个人受伤，却什么都做不了。安心，我可以守护你一辈子的。不要再去找他，我们一起离开这儿，好吗？对不起啊，哥，我现在有点懵。我们都冷静一下吧，我走了。陪着你走过黑夜的长街。林总，今天的新闻影响大吗？上了一阵热搜，我已经找人撤下来了。不过，在这个节骨眼上，或多或少还是有点影响。
日本人那边怎么样了？安排了明天上午您跟他的会议。回公司准备一下。林总，您现在需要好好休息一下。回公司。林森，真的决定要退出吗？我现在画不出什么东西，不想拖累工作室。是这样啊，银河库曼呢，一开始是因为你才存在，所以我们相信你，也要相信你自己。你说要退出的话，我就当没听过，给自己放个假。你等你回来。哥，最近发生了太多事了，我和你都需要一段时间静静。妈妈的忌日也快到了，我想回去看看。不用来找我了，也不要告诉林月。再见了，哥。要不是因为你，他也不会离开。林月，怎么了？舍不得我？忘记个事情。什么事情？你把支付宝账号发给我吧。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还。林月，我听别人说，这个摩天轮到最高顶的时候许愿望就会一定成功，我们许愿吧。那都是骗小孩的。笨蛋，你这个时候呢，你就应该听女朋友的。那好，希望安心，永远健康快乐，无忧无虑。希望他能一直坚持自己热爱的事业。希望我可以永远保护他，不被伤害。希望我们携手走过漫长的四季，一辈子都不要分开。人有消息了吗？抱歉，林总，还没有。
一口吧。人不是还没找到吗？你现在不吃不喝，到时候人找到了，你饿死了病死了，安心不得伤心难过呀？这才对嘛，按时吃饭，按时睡觉，才能活着等到安心回来。
你怎么知道我会在这儿？明明就没有留下任何痕迹，对吧？你是圆圆，你什么时候知道我是谁的？你怎么藏得这么深啊？你说呢？你画漫画？无聊的时候随便画画。我就是送快递的，你随便坐，我给你收拾一下。等一下，你该不会是觉得我是故意要和你接近的吧？你就是这么想的。你的表情已经出卖你了，你就是这么想的，对不对？我一开始的确有所怀疑，但是我的疑心早就被你的天真给打消掉了。所以，腿伤也是假的，失忆也是假的。腿伤是真的。失忆是假的。你要生气的话就打我吧。本来是很生气的，也是很想打你的。不过，我就这么一点点生气的小火苗，已经被层层震惊给扑灭了。你要是去当演员的话，你一定可以拿奥斯卡的。那如果一开始什么都告诉你，那不是会被当成疯子给赶出家门啊？会赶出家门，而且还会得到一顿胖揍。你想怎么教训我都行，只要你让我留在你身边就好。即使我总是在你成功的道路上让你裹足不前，你也不会离开我吗？上次5%的事情也是，这次顾氏集团的事情也是，我才是你最大的问题。你不是我的问题，你是我所有问题的答案。我一个人在漆黑又寒冷的路上一直走，幸好有你为我点了一根火柴，这远比任何东西都珍贵。那你的意思就是，我是卖火柴的小女孩了？以后我就是你的火柴。你之前说做牛，还做吗？做什么都可以。有了，那就让我再占你一次便宜吧。
上面有好多名字啊。怎么了？咱们换条路走吧。为什么要换条路走啊？这条路离市场最近啊。走吧。多走路对身体好。什么对身体好啊？阿信，你先跑吧。往哪跑啊？好可爱！好可爱！要不要摸一下？不用。摸一下头，行。它不会咬你，那很小一只。拿。别！还摸一下。别！握个手。不用。害怕是吧？摸一下。别！你说一只大狗你怕就算了，这么小的狗你都怕？那不叫害怕，那叫谨慎。宠物身上会携带很多种病菌，会引起过敏的。是啊，你对什么都容易过敏。我对你不过敏不就好了？太阳真好，睡会儿吧。他是你爸爸。这没什么可看的。下楼吃饭。爸爸。怎么了，安心？你想起什么了吗？我好像想起，我妈妈把录像带放在哪里了。
应该是录像带常年受潮损坏了。你别急，阿姨肯定留了别的东西。安心。安心来了，快进来坐吧。有什么想吃的，我让阿姨去做。不用了，红姨。我今天来，主要是想问董事长一些事情。一家人干嘛这么客气？叫爸爸。他不愿意叫就随他便吧。我又不缺了这么一个女儿。元朝。所以当年把我丢给别人寄养的人是你？没错。要不是因为你妈妈过世，我念及往日旧情，根本就不会把你接回。你凭什么怀疑他？你的存在就是最大的凭据。你那个温柔善良的妈妈没跟你说过吧？你一生下来我就做了亲子鉴定。那根本就不是我顾元朝的女儿。好，最后一个问题，我是在哪家医院出生的？玛利亚第一医院。你还有什么问题吗？安心。我想说，当年你把我从我妈身边夺走的时候，我妈就已经疯了。是你亲手把她推下了阳台，你是她死亡的刽子手。你给我出去！滚出去！怎么了？别气了。不对啊，师傅，我不是去玛利亚第一医院吗？这就是啊。这只是一片空地啊。
是，以前是玛丽亚医院，后来医院倒闭了，现在是商贸城。扫一扫，200。200？没有开这么久，为什么这么贵啊？小姑娘，你想赖账啊？干嘛呀？你们3个一伙的？我告诉你啊，光天化日，朗朗乾坤，想坐霸王车，小心我告诉你。走。这话应该是我对你说吧？你明知道目的地不存在，还诱导顾客上车，这已经违反了消费法。我随时欢迎你来告我。没事儿的，医院的线索断了。你放心，艾丽会去帮你查的。交给我吧，安心小姐。麻烦你了，艾丽。这是我应该做的。你那台手机一直接不到电话，换一台吧，我给你买了一个新的。你又浪费钱，我那手机挺好的，它只是偶尔有点卡而已，我不用，你退了吧。拿着吧。那我用这个，我看我这个手机能不能卖个好价钱。这个是什么呀？这个呀，你看，有了这个定位系统，只要连了网，我就能随时找到你，你也可以找到我。你这个软件不会有什么摄像的功能吧？就是我洗澡也能看得到的那种。你倒是提醒我了，我怎么早没有想到？
最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下吧，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用，我们去便利店买吧，我请客。好。买2送2，2、4，刚好4打。保质期还可以。那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊，去吧。0411。嗯。房门的密码是0411。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅1半的钱，划算吗？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯？大概，可能 ，maybe， 应该是你。你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还？我看看，他哪儿了？笨蛋，都烫红了。好了，寿喜锅里要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。嗯。喂。悠悠。安生，你是想打听安心的事情吧？也想问问你好不好？放心吧，我们都很好。安心可是小日子滋润的很，他都和林月住在一起了。我是不是说错了什么？他们住在一起了。挺好的，挺好的。我亲耳听到就放心了。那就先这样了，我还要去工作，随时联系哦。拜拜。拜拜。
我都听到了，我还是小瞧了安心的手段。心儿，你跟凌月的事情跟安心没有关系，跟他没有关系。如果没有顾安心，我和凌月哥哥早都已经在一起了。还有你，哥，你这么优秀，多少女孩上赶着追你，你为什么偏偏对他那么死心眼呢？那你跟凌月呢？没有安心，我和凌月不会是今天这个样子。心儿，这不是喜欢，只是不甘心。努力在感情里是没有用的，你哥我就是个失败的例子。我不会失败，我相信凌月，我也相信我跟他一起这么多年的感情，他会想明白。谁一直陪着他，谁有资格站在他的身边，那个人一定是我。心儿，感情这个东西它不是用时间衡量的。我不会放弃的。喂，背着我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？这是什么？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，它就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。你心跳怎么这么快？没事吧？你不会是在想什么五光十色、少儿不宜的内容吧？
我没有，我没有。你想什么呢？能不能给你男人一点信任啊，郭安心小姐？那你以后能不能也多信任我，让我成为你安全感的来源，而不是这些？好，睡吧。安心，是谁啊？哦，那个你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。什么快递呀，还要寄到家里来？哎，不行不行不行，误会才孝顺呢，说好的彼此的信任呢？哎，你说我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的。应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小矮子？我量尺寸呢。你不用量了，我是2个你。先生，如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂，绝不耽误。开始吧。摆的都不认真，你都不虔诚，你得摇起来这猫，你不摇它招什么财？来，那边。好，可以拜了。哦，真拜啊！
看到这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友。你这画的是什么呀？求雨啊！我说是这个人。不够明显吗？你啊？我？嗯。我有这么丑吗？拜托，多像你啊！缩在沙发上，求雨多可爱啊，跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。啊。你手机怎么没设密码啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢，万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？那你给我说一下吧。那你有什么幸运数字或者是喜欢的日期吗？那就0411吧。哦。好。资深铁臂男，抗比心体质，我喜欢。4月11日，顾欣儿生日。谢谢。为了庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用情很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世我不知道，你说会不会我就等着有一天给返场女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊？的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着，谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力，守护你的爱情。真的。
我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。顾老板，一会儿啊。不行。不是，你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。你说的大公司？优贝啊。你说的大 boss？小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你弃单避嫌啊。你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你啊，这嫌真的是太大了。不行不行，赶紧走。顾老板，说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份上。钱的份上。钱的份上。奶茶的份上。奶茶的份上。好冷，好绝情，好有魅力。更难得是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展男情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他对雄性可是杀伐决断。到底是何方神圣能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是他，危险人物预警。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到下一无是处，化妆穿着充满瑕疵，情敌概率基本为负。我是被赵磊骗过来的，这次的工作不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他我，明白了吗？谢谢你啊，林总。两位，里面请。哎，林总。克制一下。那要是克制不住呢？那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。袁总，其实这种小项目的签约你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？没问题。顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。从来没有见过我们林总对我们工作这么认真过，你们这次一定要好好做。
不然以林总的为人，那都得死。啊，放心，死不了。啊，哈哈。你干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。我的安心真的长大。以前的事情你不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了，拜拜。我去给你把饭菜热一下。刚刚谁来过了？没有谁啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖啊？不是。是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜。不光没有表扬我，还跟我发脾气。
嗯。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了？我可不像某些小坏蛋那么没良心。我才没有没良心呢。怎么了？遇到困难了？创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。好。话都说到这个份上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。请讲。每天晚上给你打电话的那个人是谁？肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了！那挂了吧？哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽下，我现在被关在厕所里面，孤独终老了呀！那你不应该打120-110养老中心吗？打给我干嘛呀？你心怎么这么狠呢你？我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我试试啊。哎，开了，我脑子短路了。不是1天2天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，行，难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑子。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。萧一山喜欢艾丽。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂我呢？你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递。然后我拿到快递之后，我就不小心，我就瞄了一眼，就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛！早说我可以帮你打开看看呀。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题，门禁密码为什么是0411？你真的不记得了？啊？0411是我们的第一个纪念日。
来找你的。0411是我们的第一个纪念日。想赢得手中的青睐，首先要去了解他们。你还好吗？你确定你这样能做汇报？我很好啊，我又不是因为紧张。看出来了。我认为90后他们更需要能够接受这样。哎，干嘛？你醒醒啊！你挤的牙膏是我的洗面奶。大家好，大家好。你在笑什么？没什么，我就是觉得你这个设计挺好的。当然好啦，成双成对的。哎，行了行了，师傅你就在这块停吧。这位乘客，你的目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊！要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送你到下个路口，好吗？想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的90后，因为我认为90后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用途和品牌宣传。但是现在这个设计跟我们New Way的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼，恐怕难以契合New Way的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉，耽误了大家宝贵的时间。不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下，请贵方的主要设计师留步。我有些意见要和你单独讨论一下。还好吗？不好。信息太多了，有点饱和，不过消化消化也能行。只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间。在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如……我不想走后门，我现在只是一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。对不起，林总，不发音交给你方了，对不起，对不起，快走。好了，不要给自己太大压力了，平常心就好了。你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。
怎么办？画不出来。慢慢来，会有办法的。要不你再看看参考？要不你帮帮我吧？我？嗯。好，别动啊。我让你别动，你不要在后面偷偷的动。你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。行，就这样，别动啊。我就说嘛，还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样呢，我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的。我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了。有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。喂，对讲机。以前怎么没发现这些？这哪里是公司啊，简直是凌月大型粉丝后援团。你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了是吗？没有。听说你前几天被骂得挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总啊，我们林总可是我们 B2M、B2C 的偶像。什么 2M？ 这你别管，总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行，而且还很帅。那冒昧的问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间？艾丽少爷。别人吗？怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音。对不起啊，对不起。你下手这么重，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。New Way的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？哎呀，消消气，别冲动。
我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的。会习惯的。忙去吧。怎么了？烫到了！你怎么这么不小心啊？来，疼吗？做好了啊。这要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住啊，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪的。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。哎，你不用抱我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。成天画这些，它下饭吗？它又不香。它不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，醒醒吧，这陪你吃饭过日子总得是活人吧？那也得王八眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的来多。好消息，好消息！怎么，你种草那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞得累不累只有我，他就关心 KPI 飞得高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊？当当当当。这是什么形物种？刺猬、老鼠、树懒？不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原、濒临灭绝的珍稀动物球鱼。哦，丑美丑美的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？避孕棒。他们家 logo 呀。的确是很不走寻常路，很牛威了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。你要不说说有什么甜甜寓意啊？对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就写。那，回来啦。等一下。这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊，就是你说我长得像那个
大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这个是球鱼。哎，要不然你代表妞卫先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。你确定就是这个了？怎么样？我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。正好，我给你拍个照看看。哎，下一个哦，不用想。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，那我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。拆不开这个。这怎么粘一起了？你笨死了！我卸加水呢。不，你别扯，疼。笨，轻轻的哦。哎，别动，笨。疼不疼？轻点啊，轻点。我们利用了明确的配饰，突出了5G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch。它的寓意是注视和守护 ，Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他，但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是New Way成立以来高管层第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在什么？哎，我跟你说，我就觉得他的气质不一般。所以闹了半天，刚刚在调情啊。我女朋友郭安心小姐为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。疯了呀你！你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化、善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了，谢谢你为我们的设计那么努力。能跟喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。
你回来了？不是说了吗？让你潜水不用等我。也没有等太久。你怎么看起来这么疲惫啊？是不是你公司高层知道我是你女朋友之后，就后悔了？没有。他们做这个决定是因为喜欢你的设计啊。